Hello dear students, welcome to Royce and Creations YouTube channel. In this video, let us learn definite questions for Science Exam 2022. Many students you asked in English medium, so I am explaining in English medium. So first, in science, the very important is ray diagrams from light chapter. For 3 marks, it is definite question, maybe from concave lens or maybe from convex lens. So here I have given convex lens, and also before also I uploaded the video how to score 80 marks in science. 2 parts also I have given. That link also I have given in the description box. So if you want to gain more marks in science, you can see that videos also. So here I have given the ray diagrams. So learn properly. Without practicing, you won't get 3 marks from the ray diagram. So you have to learn how to draw ray diagram, and at the end you should know the position and size of the ray diagram. So practice thoroughly and get good marks. Very important question from the light chapter. And the next is the compulsory questions from hydrocarbons. You know very well, from 3 to 4 marks they will ask, write the structure and molecular formula of hydrocarbons, maybe methane or maybe ethane, benzene or cyclopropane, anything they may ask. So that also I explain how to write structure and molecular formula of hydrocarbons. So here alkane is there, very important. Before writing structural formula, you should know the molecular formula, then you can write the structural formula. And you should know alkane, alkene, alkyne. If it is ane is there, carbon to carbon single bond. Ene is there, carbon to carbon double bond. Alkyne, ine is, if the suffix is ine, there should be a triple bond. So you concentrate these points, then easily you can write the structural formula. And along with that, you have functional groups also. They will give functional groups also. You need not to stick on only alkane, alkene, alkyne. That is the basic thing. So apart from that, you should learn cycloalkanes also. Cyclo means these hydrocarbons are in the closed rings. So that also you practice. And along with that, halogens. So that means bromine or chlorine is added to the hydrocarbons. So we called as a halogens anta heli ನಾವು ಅದನ್ನು ಕರಿತೀವಿ. ಆ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ. ದೆನ್ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇಸ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ಡ್ ಟು ದ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಸೊ ಈಗ ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ CHOನೇ ಇರಬೇಕು. ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಇಸ್ ದೇರ್ ಮೀನ್ಸ್ ದೆರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಎ OH ಗ್ರೂಪು. ಸೊ ಅದನ್ನು ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬ್ರೋಮೋ ಈಥೇನ್, ನಾನೊಂದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ರೋಮೋ ಅನ್ನೋದೇನಾಗಿದೆ, ಒಂದು ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿದೆ ಈಥೇನ್ ಗ್ರೂಪಿಗೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವು ಬ್ರೋಮೋ ಈಥೇನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರ್ತೀವಿ. ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರನ್ನು ಸಹ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪನ್ನು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಪ್ರಿಫಿಕ್ಸ್ ಏನಿರಬೇಕು ಮತ್ತು ಸಫಿಕ್ಸ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅದರ ಹೆಸರೇನು. ಸೊ ದಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್, ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ thoroughly. And the next very important questions are laws. You have number of laws from physics, chemistry, biology. So here I have given the laws of conservation of mass. Ohm's law is very important. Don't forget, because if you learn Ohm's law, easily you can solve problem also. If it is law is there, easily you can score 1 marks also, 1 or 2 marks. So one question compulsory problem will be there based on the Ohm's law. So you have to learn the Ohm's law, V equal to IR. Next, Joule's laws of heating. So that question also they asked in the state level preparatory paper. So practice thoroughly. Joule's law of heating, H is equals to I square RT. ನಿಮ್ಗೆ ಏನೂ ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಫಾರ್ಮುಲಾ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಈಸಿಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ದ ಡೆಫಿನೇಷನ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲ? ಸೊ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ. ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಥಂಬ್ ರೂಲ್, ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಥಂಬ್ ರೂಲ್, ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಫ್ಲೆಮಿಂಗ್ಸ್ ಲಾ, ಎರಡೂ ಡೈನಮೋ ಮೋಟಾರ್. ದೀಸ್ 2 laws ಆಲ್ಸೋ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಯಾಕೆಂದರೆ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ, ಮೇ ಬಿ ಮೋಟಾರ್ ಅಥವಾ ಡೈನಮೋ. ಫ್ಲೆಮಿಂಗ್ಸ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೂಲ್ ಆರ್ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೂಲನ್ನು ಕೇಳ್ತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್, ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ 4 laws ಇದೆ. ಡೊಬರೈನ್ಸ್ ಲಾ, ನ್ಯೂಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಲಾ, ಮೆಂಡೆಲಿವ್ಸ್ ಲಾ, ಮಾಡರ್ನ್ ಪೀರಿಯಾಡಿಕ್ ಲಾಸ್. ಸೊ 4 laws ಆಲ್ಸೋ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಆ 4 laws ಅನ್ನು ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದಟ್
limitations also is very important. Limitations and uses of that also is very important. So ಈಗ ಡೋಬರೈನ್ಸ್ ಲಾ ಕೇಳಿದ್ರೆ ದೇ ಮೇ ಆಸ್ಕ್ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ ಆಲ್ಸೋ. ನ್ಯೂಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಲಾ ಅಂದರೆ ಡಿಫೈನ್ ನ್ಯೂಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಲಾ, ರೈಟ್ ಟು ಲಿಮಿಟೇಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಲಾ. ಹಾಗಾಗಿ along with the laws you practice limitations also and uses also. So here I have given the notes, and this PDF also I have given in the comment box. So practice ಮಾಡಿ. Next light chapter in the important ಅಂದರೆ reflection of light, laws of reflection of light and laws of refraction of light. So laws of reflection of light ಅನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಸ್ಟೇಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಪ್ರಿಪರೇಟರಿಯಲ್ಲೂ ಸಹ ಕೇಳಿದ್ರು. ಸೊ ಲಾಸ್ ಆಫ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಅನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸ್ನೆಲ್ಸ್ ಲಾ ಬರುತ್ತೆ, I = sin I / sin R ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಎರಡು ಲಾಸ್ ಸಿಮಿಲರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸನ್ನು ಮಾಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಇದೇ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ದೇ ಮೇ ಗಿವ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಆಲ್ಸೋ, ಬಟ್ ದೀಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಆರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಸೊ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅನ್ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್ಸ್, homologous and analogous organs. See, if you know the definition easily you can write the answer. See, state level preparatory nalli kelidru, 4 limbs of a birds and 4 limbs of a human have same structures but they have different in function. So hagagi definitions anna kaludkondre applied questions allu neevu answer ಮಾಡಬಹುದು. So definitions ಮಾತ್ರ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮಗೆ definition ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಆಗಲ್ಲ. Maybe write the differences also, it will be useful, or sometime they will ask based on that applied questions. So ಅಲ್ಲೂ ನೀವು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳಿ. homologous and analogous organs are very important. Even in the model question paper also they asked based on this question, and even in the state level also they asked. So practice. The next one is oxidation and reduction. So based on that 1 marks question will be there. This time also in the state level they asked the zinc oxide plus carbon gives to zinc plus carbon monoxide, which is oxidation and which is reduction. So ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಅದನ್ನು ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡ್ರೆ addition of oxygen is nothing but oxidation, removal of oxygen is called reduction. ಸೊ ಒಂದು ಈಕ್ವೇಷನ್ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ನಿಮಗೆ ಯಾವುದು ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಆಗಿದೆ ಯಾವುದು ರಿಡಕ್ಷನ್ ಆಗಿದೆ ಅದನ್ನು ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ. ಡೆಫಿನೇಷನನ್ನು ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದು ಬೇರೆ ಕಡೆನೂ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಯೂಸ್ಫುಲ್. The next is differentiate between arteries and veins, concave and convex mirror, convex and concave lens. So differences na ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ, ಏಕೆಂದರೆ ನಾನು ಈಗ ಇದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಟೂ ಮಚ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಈಗ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, PDF ಅನ್ನು ಕೊಡೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. The next is differentiate between dynamo and AC dynamo and DC dynamo, corrosion and rancidity, exothermic and endothermic reactions. This question is very important from the chemical equation. So practice ಮಾಡಿ. The reaction in which heat is liberated, heat ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಲಿಬರೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಮೇ ಬಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಡೈಜೆಷನ್ ಆಫ್ ಫುಡ್, ಅಲ್ಲೂ ಸಹ heat ಲಿಬರೇಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸೋಥರ್ಮಿಕ್ ಈಕ್ವೇಷನ್. ಎಂಡೋಥರ್ಮಿಕ್ ಮೀನ್ಸ್ ದ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ವಿಚ್ ಅಬ್ಸಾರ್ವ್ಸ್ ಹೀಟ್, ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ಐಸ್, ಅಲ್ಲಿ ಎಂಡೋಥರ್ಮಿಕ್. ಸೊ ಈ ಥರ ಇದನ್ನು ನೀವು ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಅಪ್ಲೈಡ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳಿದಾಗ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಡೈನಮೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೋಟಾರ್. ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಆಲ್ರೆಡಿ ನಿಮಗೆ ನಾನು ಲಾಸನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಅದನ್ನು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಇವನ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಷನಲ್ಲೂ ಸಹ ನೀವು ಬರೀಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ control and coordination. One diagram will be there for 4 marks. The remaining 1 marks they will ask based on the hormones, maybe human beings or maybe plants. ಎರಡರಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದ್ರ ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, thyroxine hormone will secrete from the thyroid gland. What is the function of thyroid gland? That is regulation of metabolism of carbohydrates, fats and proteins. ಸೊ ಫಂಕ್ಷನ್ಸನ್ನು ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ತಿಳ್ಕೊಬಿಟ್ರೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ನೀವು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಸೊ ಗ್ರೋತ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಅಂದರೆ ಯಾವುದು? ಪಿಟ್ಯೂಟರಿ. ಸೊ ಇಟ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಟ್ಸ್ ದ ಗ್ರೋತ್. ಅಡ್ರಿನಲಿನ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಅಡ್ರಿನಲ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್. ಸೊ it we called as a emergency hormone. So emergency, during the emergency it is very helpful. It will regulates everything, blood sugar or heartbeats, everything it will be regulates. Next, insulin, that is from the pancreas gland. Pancreas ಇಂದ ನಮಗದು ಸೆಕ್ರೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಟ್ಸ್ ಬ್ಲಡ್ ಶುಗರ್. ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಟೆಸ್ಟೋಸ್ಟಿರಾನ್ ಇನ್ ಮೇಲ್ಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಟೆಸ್ಟಿಸ್ ಇಂದ ಅದು ಸೆಕ್ರೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಚೇಂಜಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಟೆಡ್ ವಿತ್ ದ ಪ್ಯೂಬರ್ಟಿ.
ಇಸ್ಟ್ರೋಜನ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಫೀಮೇಲ್ ಹಾರ್ಮೋನ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಓವರೀಸಿಂದ ಅದು ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಸೇಮ್ ಇದನ್ನು ಹಾಗೆಯೇ ಚೇಂಜಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಟೆಡ್ ವಿತ್ ದ ಪ್ಯೂಬರ್ಟಿ. ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ಫಂಕ್ಷನ್ಸನ್ನು ನೀವು ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಈಸಿಯಾಗಿ 1 ಮಾರ್ಕ್ಸನ್ನು ತೊಗೋಬೋದು. ಸೊ ಅದನ್ನು ಕೇಳ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಮೇಲೆ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ನಿಮಗೆ 2 ಪೇಪರಲ್ಲೂ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್ ಹಾರ್ಮೋನಲ್ಲೇ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. So auxin hormone, what is the function of auxin hormone? It promotes cell elongation, root formation, cell division, respiration. So totally the physical process. Next one is gibberellin or gibberellin. It stimulates stem elongation, seed germination and flowering. So stem ಅನ್ನು elongated ಉದ್ದ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮತ್ತು seed germination ಆಗಲಿಕ್ಕೆ, seed ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಮತ್ತು flowering ಹೂ ಬಿಡಲಿಕ್ಕೆ ಗಿಬರ್ಲಿನ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಸೈಟೋಕಿನ್ಸ್. ಸೊ ಸೈಟೋಕಿನ್ಸ್ ಪ್ರಮೋಟ್ ಸೆಲ್ ಡಿವಿಷನ್. ಸೊ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಸೆಲ್ ಡಿವಿಷನ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಬಡ್ಸ್, ಸೀಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಆಗಿ ಡಾರ್ಮೆಸಿ ಆಫ್ ಸೀಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಡ್ಸಿಗೆ ಅದಕ್ಕೂ ಸಹ ಸೈಟೋಕಿನ್ಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆಪ್ಸಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ರಿವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇದು ಗಿಬರ್ಲಿನ್ಸ್. ಅವೆರಡಕ್ಕೂ ಆಪೋಸಿಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇದು ಇಟ್ ರಿವರ್ಸ್ ದ ಗ್ರೋತ್ ಪ್ರಮೋಟಿಂಗ್, ಬೆಳವಣಿಗೆನೇ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಾಕ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಆಪ್ಸಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡೋಂಥದ್ದು. ಸೊ ಇಥಲಿನ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಫ್ರೂಟ್ ರೈಪನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಫ್ರೂಟ್. ಇಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ರೈಪನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಫ್ರೂಟ್ಸ್. ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ನೀವು 10 ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಈಸಿಯಾಗಿ 1 ಅಂಕವನ್ನು ನೀವು ತಗೋಬೋದು. ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಚಾಪ್ಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ರಮ್ ದ light chapter, you have some particular terms, physical terms are there, formulas are there, very important. ಯಾಕೆಂದರೆ ಏನೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರೆದ್ರೆ ಹಾಫ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಡೆಫಿನೇಷನ್ನು ಬರಿಬೋದು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ V is equals to IR ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅಲ್ಲೇ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಇಟ್ಸ್ ಅಟ್ ಎ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್, ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಇಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ದ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಫ್ಲೋಯಿಂಗ್ ಆನ್ ದ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್. ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ನೀವು ಆನ್ಸರನ್ನೇ ಬರೀಬೋದು. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನಿಮಗೆ ಫಿಸಿಕಲ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ SI ಯೂನಿಟ್ಸ್. SI ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಅದನ್ನು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಚಾಪ್ಟರ್. ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಲೈಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್. ಲೈಟ್ ಚಾಪ್ಟರಲ್ಲೂ ನಮಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಮಿರರ್ ಮೇಲೆ ಅಥವಾ ಲೆನ್ಸ್ ಮೇಲೆ. ಸೊ ಮಿರರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾಗೂ ಲೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾಗೂ ಸೇಮ್ ಇದೆ, ಪ್ಲಸ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. 1/f is equals to 1/v plus 1/u. Here 1/f is equals to 1/v minus 1/u ಆಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಫಿಕೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಲೆನ್ಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. m is equals to v/u ಆಗುತ್ತೆ. ಮ್ಯಾಗ್ನಿಫಿಕೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಮಿರರ್ಗೆ ಬಂದಾಗ -v/u ಆಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಪವರ್ ಆಫ್ ಲೆನ್ಸ್ p is equals to 1/f. ಸೊ ಅದು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು, ಯೂನಿಟ್ ಡಯಾಪ್ಟರ್. ಲೆನ್ಸ್ದ ಯೂನಿಟ್ ಯಾವುದು? ಡಯಾಪ್ಟರ್. ಸೊ ಇದಿಷ್ಟನ್ನು ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಫ್ರಮ್ ದ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಚಾಪ್ಟರ್, ಆ್ಯಸಿಡ್, ಬೇಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರಿಂದ ಈ ಬಾರಿನೂ ನಿಮಗೆ ಕೇಳಿದರು. ಏಕೆಂದರೆ ವಿನೆಗರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಇದೆ, ಲೆಮನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಇದೆ, ಆ್ಯಂಟ್ ಸ್ಟ್ರಿಂಗಲ್ಲಿ ಯಾವ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಇದೆ, ಟೊಮ್ಯಾಟೋದಲ್ಲಿ ಯಾವುದಿದೆ, ಆ್ಯಂಟ್ ಕಚ್ಚಿದಾಗ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಇರುವೆ ಕಚ್ಚಿದಾಗ ಯಾವ ಆ್ಯಸಿಡ್, ಮೆಥನೋಯಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಥರದನ್ನು ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡ್ರೆ 1 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಫ್ರಮ್ ದ ಸೇಮ್ ಚಾಪ್ಟರ್ you have 5 salts are there. Uses of salts and chemical formula. ಕಾಮನ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಇದೆ, NaCl. ಸೊ ಅದನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಬೇಕಿಂಗ್ ಸೋಡಾ, ಸೋಡಿಯಂ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್, ವಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಸೋಡಿಯಂ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್. ಸೊ NaHCO3 ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಅದರ ಯೂಸಸ್ ಇಲ್ಲಿ ವಾಷಿಂಗ್ ಸೋಡಾ ಅಂದರೆ ಸೋಡಿಯಂ ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್, ವೇರ್ ವಿ ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್, ದಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಕಾಲಮಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಇದನ್ನು ಕಲೀಲಿಕ್ಕೆ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ. ಯಾವುದಾದ್ರೂ 2 ಸಾಲ್ಟನ್ನು ಕೇಳೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಬೇಕಿಂಗ್ ಪೌಡರ್, CaOCl2, ಅದರ ಯೂಸಸನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಪ್ಯಾರಿಸ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನಿದೆ, CaSO4 H2O. ಸೊ ಅದರ ಯೂಸಸನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ನೀವು ಮಾರ್ಕ್ಸನ್ನು ತಗೋಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಡೌನ್ ಆಫ್ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಬೈ ವೇರಿಯಸ್ ಪಾತ್ವೇ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾವ ರೀತಿ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ವೇರಿಯಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಡಿವೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು, ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ಸ್ ಫಾರ್ 1 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. 1 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ನಿಮಗೆ ಏನಾದರೂ ಡೆಫಿನೇಷನ್ಸ್ಗಳು ಬಂದರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರ್ತವೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾನಿಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ನಿಮಗೆ PDF ಲಿಂಕ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಸೀರೀಸ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡಿರಿ. ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬಂದರೆ
ಮಾಡೋರಂತೆ, ಅದೇನು ಅಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಸೀರೀಸ್, ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನು ನಾನು ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಹೆರಿಡಿಟಿ ಚಾಪ್ಟರ್, ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. 3 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್, ಮೆಂಡಲ್ ಸೆಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಪೀ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಫಾರ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್. ಯಾಕೆ ಅವನು ಅದನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ? ಬಿಕಾಸ್ ಅದು ಬೇಗ ಗ್ರೋತ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದೇ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಸ್ ಲಾರ್ಜ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸೀಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಶೋ ಕಾಂಟ್ರಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಹೆರಿಟಬಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಫರ್ಟೈಲ್ ಹೈಬ್ರಿಡ್ಸ್ ಆನ್ ಕ್ರಾಸ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್. ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಮತ್ತು ಲೈಫ್ ಸೈಕಲ್ಸು ವೆರಿ ಶಾರ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾನೆ. ಸೊ ಆನ್ಸರನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಮಾನೋಹೈಬ್ರಿಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೈಹೈಬ್ರಿಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ವಿತ್ ಅ ಚಕ್ಕರ್ ಬೋರ್ಡ್. ಎಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷದ ಪೇಪರಲ್ಲೂ ಆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ. ನಿಮ್ಮ ಯಾವ 2015ರಿಂದಲೂ ಇಲ್ಲಿಯ ತನಕ ನೀವು ಏನಾದರೂ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ ತೆಗೆದು ನೋಡಿದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲೂ ಪೇಪರಲ್ಲೂ ಸಹ ಈ ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ. ಸೊ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಬಂದೇ ಬರುವಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದು. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಡೈಹೈಬ್ರಿಡ್ ಕ್ರಾಸ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ವಿತ್ ಚಕ್ಕರ್ ಬೋರ್ಡ್. ಅವ್ರು ಬರೀ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಮಾತ್ರ ಕೇಳಲ್ಲ, ವಿತ್ ಚಕ್ಕರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಮಾನೋ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು, ರೇಷೋ 3:1 ಇರುತ್ತೆ. ಡೈಹೈಬ್ರಿಡ್ ಅಂತ ಬಂದರೆ 9:3:3:1 ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡು ಆ ಚಕ್ಕರ್ ಬೋರ್ಡನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಸೆಕ್ಸ್ ಡಿಟರ್ಮಿನೇಷನ್ ಇನ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್. ಸೊ ಸೇಮ್ ಕ್ವಶನ್ ದೇ ಆಸ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರಿಪ್ರೇಟ್ರಿ ಆಲ್ಸೋ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಮಾರ್ಕ್ಸನ್ನು ನೀವು ತಗೋಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಲೈಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಕೇಳಿದರೆ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಇಫ್ ದೇ ಆಸ್ಡ್ ಡಿಫೈನ್ ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತ್, ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಸೆಂಟರ್, ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಕ್ಸಿಸ್, ಅಪ್ಯಾರೇಚರ್, ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಫೋಕಸ್, ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಏನಾದರೂ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬಂದರೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಏನಾದರೂ ಕ್ವಶನ್ ಬರುವಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೇ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತಲ್ಲ, ಬಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಡೆಫಿನೇಷನ್ಸನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಯರ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಕಾನ್ಕೇವ್ ಲೆನ್ಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ 15 centimeter. ಅಟ್ ವಾಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ should the object from the lens be placed so that it forms an image at 10 centimeter from the lens? Also find the magnification produced by the lens. So in the given question, focal length is 15 centimeter, right? Focal length they are given, and image distance they are given. They are not given the object distance. So they have given only the image distance. So here which lens they are given, children? Concave lens. So concave lens ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, the image will form behind the mirror. ಕಾನ್ಕೇವ್ ಮಿರರನ್ನು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಯಾವ ರೀತಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ಯು ಡ್ರಾ ಕಾನ್ಕೇವ್ ಮಿರರ್ ಇನ್ ದ ಸೆಂಟರ್. ಸೊ ಬೋತ್ ದ ಸೈಡ್ ವೆನ್ ಯು ಡ್ರಾ ದ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಕ್ಸಿಸ್, left side always will come to the negative and right side will come always positive. So focal length in the concave lens, focal length also will be in the negative side, left side only, and also object image distance is also in the left side, so we will become negative. Along with that, focal length also will become negative. So calculate u. So we have formula 1 by v minus 1 by u equal to 1 by f. So 1 by u equal to 1 by f minus 1 by v ಆಗುತ್ತೆ. So 1 by u is equals to 1 divided by minus 10 minus 1 by minus 15. minus ಇರೋದ್ರಿಂದ ಪ್ಲಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. So 1 by minus 10 plus 1 by 15 ಆಗುತ್ತೆ. So the object distance will become 30 centimeter ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ LCM ತಗೊಂಡ್ರೆ ನಮಗೆ 30 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ -3 + 2 ಆಗಿ -1 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ರೆಸಿಪ್ರಕಲ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ v is equal to 30 centimeter ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ವಿ ಗಾಟ್ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ 30 centimeter. So we should find out the magnificence. So m is equals to v by u. So -10 -30 minus cancel ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆನ್ಸರ್ 1/3. ಸೊ 0.33 ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ this is the convex mirror, this is the concave lens. So here the object distance u will become 30 and magnificence will become 0.33. So like that you have to solve the problem. Very important. ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಿಮಗೆ ಲೈಟ್ ಮೇಲೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ದಿಸ್ ವಿಡಿಯೋ.